ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्चनं भवमहाधावाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं न जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन भानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। नैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलद्श्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहे नमे। आस्तिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशी तारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಬಂತಿದೆ. ಕಡಿ 2 ಶ್ಲೋಕವ 28, 29. ಪ್ರಾಹ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಭ್ರಮೇಣ ಭಗವತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪ ಉಪಾಗತೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಪ್ರಾಹ, he said, Bhagavatam, the science of the personality of Godhead, Nama, of the name, Puranam, the supplement of the Vedas, Brahma Samhitam, just in pursuance of the Vedas, Brahmane, unto Lord Brahma, Bhagavat Proktam, was spoken by the personality of Godhead, Brahma Kalpe, the millennium in which Brahma was first generated, Upagate, just in the beginning. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. He began to reply to the inquiries of Maharaj Parikshit by saying that the science of the personality of Godhead was spoken first by the Lord himself to Brahma when he was first born. Srimad Bhagavatam is the supplementary Vedic literature, and it is just in pursuance of the Vedas. Hare Krishna. ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೀಗ? 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ರಾಜ ಉವಾಚ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ರಾಜ ಉವಾಚ. ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು.
ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಮನ್ಸ್. ಸಂಶಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಮನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಅಂದ. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಕೃಷ್ಣ ಮಧುಸೂದನ ಯಾಕ? ಮಧು ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದ, ಅದರಿಂದ ಮಧುಸೂದನ. ಅದರಂಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಂಶಯವ, ಅದು ಒಂದು ಅಸುರ ಡಿಮನ್, ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡು. ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಡೌಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಿದ್ಯಂತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಸ್ ಚಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಭಿದ್ಯಂತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಸ್, ಹಾರ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾಲೆಜ್, ಸೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಬಿದ್ದಂತೆ ಹೃದಯಗಳು ಚಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ, ಯಾವ ಡೌಟ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಮೋಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿಮಾನ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೋದು. ಅರಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು ವಿಮಾನಿಗೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಯಾವ ಡೌಟೇ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ರೂಪಾದವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರ್, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ರೂಪಾದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀವ್ರಿಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಯಾವ ಡೌಟ್ ನನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಗುರು. ನಾ ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಶುಕಮುನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಖುಷಿ, ಆನಂದ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕ 27. ಸೂತ ಉವಾಚ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ದ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ being invited by Maharaj Parikshit to speak on topics of the Lord Sri Krishna with the devotees was very much pleased. ಒಳ್ಳೆಯ ಆನಂದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ, ಕೇಳೋರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೇಳೋ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಕಥಾಂ ಇನ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ
ವಿತ್ ದಿ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಹೇಳೋದು, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವಂತಿ ಹೃತ್ಕಾರಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ ತದ್ದೂಷಣಾ ತಪವರ್ಗವರ್ತ್ಮನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ರತಿರನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೃತ್ ಕಾರಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ, ಒಂದು ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಶುಕಮುನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಇನ್ನು ಕಡೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ by saying that the science of the personality of Godhead was spoken first by the Lord himself to Brahma. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಶುಕಮುನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೇ, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಾರ? ಶುಕಮುನಿ ಕೂತಾರ, ಕೆಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೂತಾರ. ಆಕೆ ಮತ್ತು ಅದರೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತವ್ರು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದದು. ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿನೇ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದು. ಈ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರಾಯಪುರ ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೀಗ. ಅದೇನದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವೈ. ಭಾಗವತದ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯಥೋ ಅನ್ವಯಾದಿತರತಸ್ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞೇಷು ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವೈ ಮೂಯಂತಿ ಯತ್ಸುರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಜನ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಢಾಕಾ ಎಲ್ಲದ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾಗದ. ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ 30 ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥವ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿ ಕವಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೇ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿ. ಆರೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ?
ಇದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ತತ್ವ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಈಸ್ ದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ and it is just in pursuance of the Vedas. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಏನಿದು? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ವೇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸುವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್. ವೇದನೇ ಇದು. ಭಗವದ್ಗೀತಾಗೇನಂತಾರೆ? ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತಾರೆ. 4 ವೇದ ಇರೋದು. ಗೀತಾ, ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಮ ವೇದ. ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲದರದು ಸಾರ. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯಃ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋಸೌ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮಿತಃ ಪುರಾಣ ಸಾರಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಅದ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಭಾಗವತ, ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ, ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಭಾಗವತ, ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋತ್ಸವ ಅದು ಭಾಗವತ, ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮಿತ, ವೇದದ ಅರ್ಥ ಭಾಗವತ. ಆಮೇಲೆ ಪುರಾಣ ಸಾರ, ಅರೇ 17 ಪುರಾಣ, ಅದು ಅಷ್ಟುದು ಸಾರ ಭಾಗವತ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಚರಿತಂ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಗವತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರಿತಂ, ಎಲ್ಲದರಾಗಿನ ಸಾರ ತಗತ್ 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 ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ಜೇನು ಹುಳ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೋತ ತಂದು ಜೇನು ಗೂಡ್ದಾಗ ತುಂಬ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವ ತೊಗೋತಿರ್ತಾವೆ. ಏನೋ ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನೋ ಕುಡಿಸಿ, ಆ ಸಿರಪ್ ಈ ಸಿರಪ್ ಏನೋ ಕುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬನಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೇನು ಹುಳ. ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅದರದ ಸಾರ ತಗತ್ 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 ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆನಿ. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ. ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ ವೃಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ, ಪಕ್ವಾದಂಥ ಹಣ್ಣು, ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡ ಅದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದದು? ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಗಲಿತಂ ಫಲಂ, ಮತ್ತು ಬರೀ ಹಣ್ಣ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಗಿಡದಾಗ ಹಣ್ಣಾಗ್ಯದ. ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಮತ್ತು ಶುಕಮುಖ, ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಳೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಶುಕ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿ, ಅದೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಭಾಗವತ ಮೊದಲೇ ರುಚಿ. ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಳೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಶುಕಮುಖಾತ್
ಅಮೃತ, ಡೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಅಮೃತ ಸಂಯುತಂ, ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ. ದ್ರವ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬರೀ ನೀರಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಬರೀ ನೀರದ ಇದು ಚಲೋ ಅನ್ಸ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ ಉದಾಹರಣೆನ ತಗೋರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಆ ಶಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದು ಒಗಿತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಗೊರಟ ಒಗಿಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ, ಶಿಪ್ಪಿ ದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೊರಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ, ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೆಗೆದು ಒಗೆಯೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್. ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ. ರಸಿಕರ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರಸಿಕ ಭೂಮಿ ಭಾವುಕ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಕೇಳಾಯ್ತು, ಇನ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ವಿಚಾರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಾಪ ಆಯ್ತು, ಆ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗಿತ್ತು. 5,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾರ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದರು. ಎದಕ್ಕೆ? 2 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ, ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅವ್ರೀಗ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಮೊದಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಶುಕಮುನಿ ಬರ್ತಾರ, ಭಾಗವತ ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದದ, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಹೋಮ ಹೌದಾ ಅವು ಇವು ನಡೆದದಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ನಡಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಲೋನ. ಭೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಸಾದ ಅದ ರೀಪ, ಪೂಜೆ ಅದ, ಯಜ್ಞ ಅದ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ. ಅವರು ಆಮಂತ್ರಣ ಇದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಚಲೋ, ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಪ್ರಸಾದ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಶುಕಮುನಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಬಂದರು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅವರು. ಈ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಇದು ಒಂದು ಗೌಡಿಯ ಮಠ, ಇಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಕೀರ್ತನ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜೋರ್ದಾರ್ ನಡೆದದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ 99% ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆ? ಆರತಿ ಕೀರ್ತನ್ ಅದ, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಅದಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ನಡೆದದ. ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರು ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಧಾಕುಂಡ ವೃಂದಾವನ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಗೋವರ್ಧನ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಗುರುಗಳು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ತಗೋ, ಕೀರ್ತನೆ ಐತಿ, ಆರತಿ ಹಾಕೈತಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲೇ ರಾಧಾಕುಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಉಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ನೋಡಿ, ಕೇಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸಂಘ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕುಂಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲೇ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಆದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆದೇಶ. ಎರಡನೇದೀಗ ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆದೇಶ ಬಂತು. ಏನದು? ಇಫ್ ಯು ಎವರ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ರೊಕ್ಕ ಬಂತು, ಬುಕ್ ಛಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿರಿ? ಹಿಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಅರೇ ಏನು ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಂಗಾರ ತಗೋ, ಅದು ತಗೋ, ಇದು ತಗೋ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಏನಾರ ಇಂಥವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಛಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಥವೇ ಹೇಳೋದು. ಆರಿದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಛಾಪಿಸುವ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇವು ಎರಡೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಪುಸ್ತಕ ಛಾಪಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಏನದ ಈಗ? ಇನ್ ದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿನಿ ಮತ್ತೆ, ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದಿ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ always tries to misrepresent the personal features of the Lord, not knowing the science of this great knowledge. And Srimad Bhagavatam is in pursuance of the Vedas and scientific knowledge of the personality of Godhead. To learn this science, one should take shelter of the representative of Sri Shukadeva and follow in the footsteps of Maharaj Parikshit, without foolishly attempting to interpret, thereby committing a great offense at the feet of the Lord. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು? ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ಸಮಿತ್ಪಾನಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪರಾ, ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬರ್ತದ? ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಇವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಓದೋದು, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದಂಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆ ಕೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್. ವಿದೌಟ್ ಫುಲಿಶ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್, ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಡಬಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಿಗೆ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡದಂಗೆ. ದ ಡೇಂಜರಸ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ by the non-devotee class of men have played havoc in understanding the Srimad Bhagavatam, and careful students should be always alert in this matter if he at all wants to learn the science of Godhead. ಸರಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿ ಗಚ್ಚೇತ್, ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲರಿಪ್ಪ ನಮಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ರತ್ತಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ಗುರು ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 29 ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಯತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಋಷಭಃ ಪಾಂಡುನಾಂ ಅನುಪೃಚ್ಛತಿ ಅನುಪೂರ್ವೇಯೇನ ತತ್ಸರ್ವಂ ಆಖ್ಯಾತುಂ ಉಪಚಕ್ರಮೇ. He also prepared himself to reply to all that King Parikshit had inquired from him. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ರೆಡಿ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ. ಮೈಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ಸಾಣದ. ಆಗಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ದನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಯಾಕೆ? ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಧನಿ ಸಾಣದ. ಅವಾಗ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಶುಕಮುನಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವ್ಯಾಸರ ಕಡೆಯಿಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಾರೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಉಪಶಿಷ್ಯ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಪವರ್, ಫುಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. He also prepared himself to reply to all that King Parikshit had inquired from him. King Parikshit was the best in the dynasty of the Pandus. Pandu ಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. And thus he was able to ask the right questions from the right persons. ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದ ಕಾರಣನೇ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ. ಈಗ
ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇವರು ಶುಕಮುನಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ asked many questions, some of them very curiously to know things as they are. But it is not necessary for the master to answer them in the order of the disciples' inquiry, one after another. But Shukadeva Goswami, experienced teacher as he was, 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ? ಇವತ್ತು 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ಕಲಿಯಾಕತ್ತಾನಂತೀವಿ ನಾವು. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು. Experienced as he was, answered the questions in a systematic way as they were received from the chain of the disciplic succession, and he answered all of them without exception. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾ ಶುಕಮುನಿ ಹೆಂಗ ಆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರಂಪರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ವ, ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಏನದ, ದ್ವೈತವಾದೋ ಅದ್ವೈತವಾದೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ. ದ್ವೈತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರದ, ಅದ್ವೈತವಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ. ಇದು ಯಾವುದಿದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಇರುವುದು? ಪ್ರಭುಪಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮಸ್ಯ ನೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭೋ ಜೀವೇತ ಯಾವತ ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಮಸ್ಯ ನೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡುವುದಲ್ಲ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಪಶುಗತಿ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರಿಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಒಂದನ? ಅದೇಂಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ? ಗುರು ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದು, ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಗುರು ದೊಡ್ಡವರು, ಶಿಷ್ಯ ಸಣ್ಣವ. ಇದು ದ್ವೈತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕಡೆ? ಅವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗುರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗಿ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪಧ್ಯಕ್ಷಂತೆ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ವತತ್ವದರ್ಶಿನ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಪ್ರಣಿಪಾತ್, ಸರೆಂಡರ್.
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ರತ ಭಾವನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕ? ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಎಂಥ ಸೇವಾ? ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೇನು ಸೇವಾ? ಇಂಥ ಮಾಲಿ ಹಾಕೋದು ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ, ಮಿನಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಸ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕರು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಾಭ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬುಧವಾರದ ಇದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ, ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ದೊಡ್ಡದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 7ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.